Hello, my dear PSTR aspirant. A hearty welcome on my channel. Do not worry about the delay of your success. Do not worry about the delay of your success because construction of a palace takes more time than an ordinary building. My dear aspirants and my dear friends, the time has come that you have been waiting for. Finally, government has declared that they are gonna call PSTR aspirants. PSTR, that is Primary School Teachers Recruitment. It was 2015 last time they had recruited, and now this is the right time for you all. Dear friends, I'm also one of the aspirants like you, but the reason to do this one is I have so many friends who are going to attend this examination. They trusted me that I could do this. That's the reason I'm right in front of you. Let's begin the video class, and I have selected English questions, and you already know there are 25 questions. First question: the synonym for ambition, that is bigger one. Ambition, we have ambition of clearing PSTR examination, that is aspiration. Aspiration and ambition both are synonyms, ಸಮಾನಾರ್ಥಕ ಪದ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ, ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಸಂಪರ್ಕ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್? See, first one, occasion. Remember, occasion. Stress first, where we stress on means occasion. See there, occasion. So option A is the right one. Occasion. Occasion. Right. Next one. I am your friend. The appropriate question tag for the statement is, here comes the very nice question. Yes, students, ನೋಡ್ರಿ, dear aspirant, ನೋಡ್ರಿ, I am your friend. ಬಹಳಷ್ಟು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಬಟ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗುವಂತ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಮೈಂಟ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ, ಇದು ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮಲ್ ವೇ. ದ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ aren't you is the right one. Aren't you, ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆ ನೋಡ್ರಿ. ಪಾಸಿಟಿವ್ becomes the basic rule, you already know. Positive sentence becomes negative tag. Positive, for example, I sing a song, don't I? Positive. Negative ಇದ್ದಿದ್ದು ಅದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಟ್ಯಾಗ್ ತಗೋತೀವಿ. ಪಾಸಿಟಿವ್, ದಟ್ಸ್ ಬೇಸಿಕ್ ನಾಲೆಜ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಆಮ್ ವರ್ಬ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ವರ್ಬ್ ಆಗಿ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ, ಬಿಕಾಸ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಎನಿ ಮೇನ್ ವರ್ಬ್. ದಟ್ ಇಸ್ ಓನ್ಲಿ ಮೇನ್ ವರ್ಬ್, ದಟ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ ಮೇನ್. ಸೊ ಆರ್ ಅಂತ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಐ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ. ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ನಾವು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬ್ ಆರ್ B forms. So aren't you is the right answer. It is informal way, just informal way ಒಳಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. Choose the autonym. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, autonym ಅಂತ ಎಲ್ಲದು, ಇದು antonym. It's nothing but opposite, ವಿರುದ್ಧ ಪದವನ್ನು ತಗೋಬೇಕು ನಾವು. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಯಾವುದು ಕ್ಲೇವರ್, ಜಾಣ. ಕ್ಲೇವರ್ದು autonym ಆಗೋದು ಫುಲಿಶ್. ವೆರಿ ಈಸಿ. ಫುಲಿಶ್ ಸೆನ್ಸ್ಲೆಸ್ ಅಂತ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ, ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ ಅಂತ ಮೊದಲು ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಟುಪಿಡ್ ಅನಿಸುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ, ಬಟ್ ಸ್ಟುಪಿಡ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ದ ಸೂಟೇಬಲ್ ಒನ್. ಮೋಸ್ಟ್ ಅಪ್ರೋಪ್ರಿಯೇಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಹಿಯರ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಫುಲಿಶ್ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಓಕೆ. ಅ ಮ್ಯಾನ್ ಹೂ ರೇರ್ಲಿ ಸ್ಪೀಕ್ಸ್ ದ ಟ್ರೂತ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್, ವೆರಿ ಸಿಂಪಲೆಸ್ಟ್ ವೇ. ಆಪ್ಷನ್ 2, ಲಾಯರ್ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಹಿಪೋಕ್ರೈಟ್ means a person who denies or who pretends like he is smart. Not a person who pretends, ನಾಟಕೀಯವಾಗಿ ನಟನೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಮಾಡೋದು, pretends. Remember, a person who pretends means ತೋರಿಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದು hypocrite ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. Scoundrel ಅಂತ, these are scolding words. Scoundrel and crook, the nothing but dishonest person. Crook is nothing but dishonest person, or a person who is not honest. Dishonest, scoundrel, these are the meaning. Okay. Next ನೋಡ್ರಿ, ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 66 ಬಂದಿವಿ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ. Pradeep gave dash 1000 rupee to dash honest by. Choose the
correct prepositions. You'll notice just analyze how the department, I think, too negligence, I think so. But ಅದು might be grace marks they got. The reason is ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ದ, ಬಟ್ ಕೇಳಿದ್ದೇನವರು ಪ್ರಪೋಸಿಷನ್ಸ್, ಹೌದಾ? ಸೊ ಅದು ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗಿದೆ. ಮತ್ತೆ ದೆನ್ ಕ್ವಶನ್ ತಪ್ಪಿದೆ ನೋಡ್ರಿ ಹೆಂಗಿದೆ. ವಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಅ ಆರ್ ಆನ್ ವೆನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸಿಂಗ್ಯುಲರ್ ನೌನ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಸಿಂಗ್ಯುಲರ್ ನೌನ್ ಇದ್ದಾಗ, ಸಿಂಗಲ್ ನೌನ್ ಇದ್ದಾಗ ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಎ ಅಥವಾ ಆನ್. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಬೈಕ್, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಪೆನ್, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ವಾಟರ್ ಬಾಟಲ್. ಅದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ 1000 ಅನ್ನೋದು ಹೌ ಮೆನಿ ಥೌಸಂಡ್ಸ್, 1000. 1000 ಆಲ್ರೆಡಿ ಒನ್ ಅನ್ನೋ ಇದ್ದಂಗೆ ಮತ್ತೆ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಕೇಳಿದ್ರಲ್ಲಿ. ಸೊ ಐ ಥಿಂಕ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ದ ಕ್ವಶನ್ ಇಸ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಇಸ್ ರಾಂಗ್. ಬಟ್ ನೋಡೋಣ ಇಲ್ಲಿ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನು ಹಳೆ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಐ ಟೇಕ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಫಾರ್ ಪಿ ಯು ಸಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮೀಡಿಯಂ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಐ ಥಿಂಕ್ ಐ ಫಾರ್ಗಾಟ್ ಟು ಟೆಲ್ ಯು ಹೂ ಆಮ್ ಐ. ಸಿ ಮೈ ನೇಮ್ ಇಸ್ Nazir IG. I have been teaching English for the last 10 years in an English medium school, and I also teach for colleges. And this is my the everyday routine. And if you are new on my channel, dear my friends, I call my friends, not students. If you are new on my channel, subscribe the channel and wait for the next video. You will be going to learn unique way of English grammar, my dear students, as well as vocabulary and GPS aspirants. If you are watching this one, make sure that you will be going to gain a different kind of knowledge from me. ಓಕೆ, ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡ್ರಿ, ಯಾವಾಗ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ, ಬಟ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡ್ರಿ. ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಅದನ್ನ ಸಿಂಗುಲರ್ ಇದ್ದಾಗ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ದ ಯಾವಾಗ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಆರ್ಟಿಕಲ್ ದ ಅನ್ನ ಬ್ರಾಡ್ ಮ್ಯಾಪ್ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಬ್ರಾಡ್ ಮ್ಯಾಪ್, ಬ್ರಾಡ್ ಮ್ಯಾಪ್. ಓಕೆ, ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಟೆಲ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಡೀಟೇಲ್, ಬಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಇದು ನೋಡ್ರಿ. ಮತ್ತೆ ನಾನು ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ದ ಯಾವಾಗ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಹೋಲಿ ಬುಕ್ಸ್ ಇದ್ದಾಗ, ಬಿಫೋರ್ ದ ಹೋಲಿ ಬುಕ್ಸ್, ದ Bhagavad Gita, the Ramayana, the Mahabharata, the Quran, the Bible. When you are talking about the holy books, right? Holy books before the books. And rivers, Ganga, not only a Ganga, it is the Ganga, the Saraswati, the Malaprabha river are for rivers. O for ordinal numbers. Which are the ordinal numbers? When you are talking about these, first, second, and third, these are the ordinal numbers. First, second, third. Next, adjective third degree, and that is superlative. Adjectives third degree. Tallest, the tallest. Biggest, the biggest. D for directions. D for directions means go to the north, go to the south, go to the east. Then M for musical instrument, my dear friends. In musical instrument ಹೇಳ್ರಿ, ಈಗ ಗಿಟಾರ್ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಮಾತಾಡ್ತಿಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ he plays the guitar, he plays the piano, he hits the tabla. These are ಮ್ಯೂಸಿಕಲ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ದ ಬಳಕೆ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಅನದರ್ ಎ ಫಾರ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಮೆನ್ಷನ್ಡ್ ಥಿಂಗ್. ಆಲ್ರೆಡಿ ನೀವು ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೋ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಿರ್ತೀರಿ. ಈಗ ಈ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಐ ಸಾ ಅ ಮ್ಯಾನ್. ಐ ಸಾ ಅ ಮ್ಯಾನ್ ಯಾರು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಐ ಆಮ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಪರ್ಸನ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ. ಐ ಸಾ ಅ ಮ್ಯಾನ್, ದ ಮ್ಯಾನ್ ಈಸ್ ಅ ಬ್ಲೈಂಡ್. ನೋಡ್ರಿ, ಐ ಸಾ ಅ ಮ್ಯಾನ್, ದ ಮ್ಯಾನ್ ಈಸ್ ಬ್ಲೈಂಡ್. ಕೂಡದಾನ, ಯಾರು ಕೂಡದಾನ? whom I saw, that person. ಅದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಮೆನ್ಷನ್ಡ್ ಥಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಅಂಡ್ ಪಿ ಫಾರ್ ಪೆಕ್ಯುಲಿಯರ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಪೆಕ್ಯುಲಿಯರ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್? ಒನ್ ಇಟ್ಸ್ ಕೈಂಡ್. ದ ಸನ್, ಯಶುವಿನ್ ಸನ್, ದ ಸನ್, ದ ಮೂನ್, ದ ಅರ್ತ್. ಪೆಕ್ಯುಲಿಯರ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡೋದ್ನಾಗ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದೆನ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಥಿಂಗ್, ಇಲ್ಲಿ ಓ ಅನ್ನೋದೈತಿಲ್ಲ, ಓಷನ್ಸ್ ಬಂದಾಗ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ದ ಅನ್ನ ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಂಡ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ವಾಟ್? ವೆನ್ ನಾಟ್ ಟು ಯೂಸ್ ದ. ಅದು ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಐ ವಿಲ್ ಟೆಲ್ ಯು ವೆನ್ ನಾಟ್ ಟು ಯೂಸ್ ದ. ಸ್ಟೇ ಟ್ಯೂನ್ ಟಿಲ್ ದ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ವಿಡಿಯೋ. ವೆನ್ ನಾಟ್ ಟು ಯೂಸ್ ದ ಯಾವಾಗ ಬಳಕೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಅಥವಾ ಯಾವಾಗ ಬಳಕೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ವೆನ್ ನಾಟ್ ಟು ಯೂಸ್ ದೀಸ್ ಆಲ್ 3 ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್. ವೆನ್ ನಾಟ್ ಟು ಯೂಸ್, ನಾಟ್ ಟು ಯೂಸ್. ಓಕೆ, ನಾವು ಲೆಟ್ ಮಿ ಸಾಲ್ವ್ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್. ಇದಂತ ಕ್ವಶನ್ ಅಂತ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್, ಡಿಲೀಟ್ ಆದಂಗೆ, ಇದು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ರಿ, ಬೇಡ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಇಲ್ಲಿ ಆನೆಸ್ಟ್ ಇದು ಆಗುತ್ತೆ, ಅನ್ಆನೆಸ್ಟ್ ಹೋಗ್ತೈತಿ. ಆನ್ ಆನೆಸ್ಟ್, ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸೌಂಡ್, ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಓವಲ್ ಸೌಂಡ್. ಕ್ವಶನ್ ನೋಡ್ರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್. Just a minute. A stitch in time, very simple. Idu gadi maatu, probabilities. A stitch in time saves 9. Is not saves 9. Identify grammatically the correct sentence. Here comes notice. I wear new clothes. I wear
ನ್ಯೂ ಕ್ಲಾತ್ಸ್ ಕರೆಕ್ಟೋ ಅಥವಾ ಐ ವರ್ ನ್ಯೂ ಕ್ಲಾತ್ ಇದರಿಂದ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮಗೆ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬ್ ವರ್ ವಿ ಡೋಂಟ್ ಯೂಸ್ ದಿಸ್ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬ್ ಪ್ಲೂರಲ್ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬ್ ವಿತ್ ಐ ಅಂತ ಬರಂಗಿಲ್ಲ ಹೊತ್ತು ಹಿ ಜೊತೆಗೆ ವರ್ ಯೂಸ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹಿ ವೇರಿಂಗ್ ನ್ಯೂ ಕ್ಲಾಸ್ ಇದು ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಅಸ್ಟ್ ಒನ್ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಒನ್. ನೋಡ್ರಿ ಮತ್ತೊಂದು ನೋಡ್ಬೇಕು ನೀವು ಕ್ಲಾತ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಇದೇನು ಅಂಡ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಕ್ಲಾತ್ ಇದೇನು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದೇನು ಇದು ತಪ್ಪ ಇಲ್ಲ. ದಿಸ್ ಒನ್ ಈಸ್ CLOTHES. Remember, my dear friends, how much I know as far as I studied, I'm just sharing. You might be knowing this one. ಗೊತ್ತಿರಬಹುದು ಬಟ್ ನೋಡ್ರಿ ಕ್ಲಾತ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲಿ ರೆಡಿಮೇಡ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಅಥವಾ ರೆಡಿಮೇಡ್ ಅದೊಂದು ಡ್ರೆಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಕ್ಲಾತ್ಸ್ ಅಂದಾಗ ಅದು ಆಲ್ವೇಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಪ್ಲೂರಲ್ ಓನ್ಲಿ, ಕ್ಲಾತ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ. ಕ್ಲಾತ್ ಅನ್ನೋದು ಪೀಸ್ ಆಫ್ ಕ್ಲಾತ್ ಅಥವಾ ಬಟ್ಟೆ ಒಂದು ಪೀಸು. ಇದು ಕ್ಲಾತ್ಸ್ ಬಟ್ಟೆ ಒಂದು ಪೀಸಿಗೆ ಅಂತ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ವೇಟ್ ಅ ಮಿನಿಟ್, ಐ ವಿಲ್ ಶೋ ಯು ದಟ್. ಇದು ಬಟ್ಟೆದ ಒಂದು ಪೀಸು. ಓಕೆ, ಇದು ಬಟ್ಟೆ ಒಂದು ಪೀಸು. ಇದ್ರೆ ನಾನು ಮೂರ್ನಾಲ್ಕು ಮಾಡಿದೀಪ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊರಿ. ಅದೇನತ್ತು ಪೀಸ್ ಆಫ್ ಕ್ಲಾತ್ ಅದಲ್ಲ, ಅದು ಪೀಸ್, ಅದು ಪ್ಲೂರಲ್. ಇದು ಪ್ಲೂರಲ್, ಇದು ಸಿಂಗುಲರ್. ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದಿಸ್. ಓಕೆ, ಹಿ ಈಸ್ ಅ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಪ್ರೊಫೆಸರ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಅ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ಅ ಪಟ್ನ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಆನ್ಸರ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿರ್ತೀರಿ ಅಥವಾ ಯು ಮೇ ಕಮ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ಇನ್ ಎನಿ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಸ್. University begins with the vowel, but the sound is not vowel sound. ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ನೀವು ಬಟ್ಲ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಬರ್ಬಿಡ್ಬೇಕು. ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಹಿಂಗೆ ಬರಿಬೇಕು, ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ಬೇಕು ನೀವು ಬಟ್ಲ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಆಗಿ. ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಕಾನ್ಸೋನೆಂಟ್, ಸೊ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಅ, ದಟ್ಸ್ ಇಟ್. ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್, ಅದು ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗೋದು ಯೂದಿಂದ, ಯಾವ್ದಿಂದ ಈ ರೀತಿ ಬಟ್ಲರ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಬರ್ಕೋಬೇಕು. ದಟ್ಸ್ ಇಟ್. ಅಂಡ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಸೈಲೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ, ಆನೆಸ್ಟ್. ಇದೇನು ಸೈಲೆಂಟ್ ಅದು ಏನಿಲ್ಲ, ನೋ ಸೈಲೆಂಟ್ ಹಿಯರ್. ದಿಸ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ vowel sound. Honest transcription hoga. 44 sounds we have. You must comprehend these all things. 44 sounds hoga. 12 pure vowels bartavri. 12 pure vowels. Then diphthongs 8. Then 24 consonants. Andaga matra plus again according to phoneticians plus 2 bartama totally. Diphthongs bartave. That I will try to give a class on phonetics. How much I studied. ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಈಗ ನೋಡ್ರಿ, ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಅ. Let me take you to the another question. Question number 70. Note the opposite meaning of the word ancient. Very simple. Simplest one. Ancient ಅನ್ನೋದು oldest one. Ancient, modern, and the contemporary is also ನಿಮಗೆ ಸರಿ ಅನಿಸಬಹುದು. ಬಟ್ ಕಂಟೆಂಪರರಿ ಅನ್ನೋದು peer group. What we call peer group. ಪೀರ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇನ್ ಸೇಮ್ ಏಜ್ ದವರು ಪೀರ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಸೇಮ್ ಏಜ್ ಇದ್ದಾಗ, ಸೇಮ್ ಸಮಕಾಲೀನ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ನೋಡ್ರಿ, ಅದು ಕಂಟೆಂಪ್ರರಿ. ರೀಸೆಂಟ್ ಅಂತ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ, ಪ್ರಿಮಿಟಿವ್ ಅಂತ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಮಾಡರ್ನ್ ಈಸ್ ದ ರೈಟ್ ಒನ್. ಲೆಟ್ಸ್ ಮೂವ್ ಟು ದ ಫರ್ದರ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 70 ನೋಡ್ರಿ. 71. ಐ ಡ್ಯಾಶ್ ಮೈ ಟೀತ್ ಟ್ವೈಸ್ ಎಸ್ಟರ್ಡೇ. ಟ್ವೈಸ್ ಎಸ್ಟರ್ಡೇ ಇದು ಪಾಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಸೂಚಿಸ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಚೂಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಒನ್. ಚೂಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ವರ್ಡ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಕರೆಕ್ಟ್ ವರ್ಡ್ ಯಾವ್ದಾಗತಿ? ಐ ಕ್ಲೀನ್ ಮೈ ಟೀತ್ ಆಗತ್ತೋ? ಐ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ವರ್ಬದು ಫಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಂತಿ ಎಸ್ಟರ್ಡೇ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಪಾಸ್ಟ್ ಬರ್ಬೇಕಲ್ಲ, ಎಸ್ಟರ್ಡೇ. ಸೊ ಮುಗಿದ ಒಂದು ಕತೆ. ಕ್ಲೀನ್ಡ್, ಡ್ರಿಂಕ್ ಡ್ರಂಕ್, ವಾಕ್ಡ್. ಸೊ ಐ ವಾಕ್ಡ್ ಎಸ್ಟರ್ಡೇ ಅಂದ್ರೆ ಇಸ್ ರೈಟ್. ಐ ವಾಕ್ ಎಸ್ಟರ್ಡೇ ಅಂದ್ರೆ ಆಗಂಗಿಲ್ಲಲ್ಲ. ಸೊ ಮುಗಿದು ಹೋದ ಕ್ರಿಯೆ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ವಾಕ್ಡ್, ಐ ವಾಕ್ಡ್. ಆಪ್ಷನ್ 2 is the right one. Let's move to the 72 question number. Religious people pray to God. What is pray ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. The underlined word is noun ಆಗುತ್ತೋ, ನಾಮಪದನೋ, ಅಥವಾ adverb ಅಂತ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. What is adverb? Can you comment me in the comment box? Adverb means a word or a verb talks about how the action happened. ಯಾವ ಕ್ರಿಯೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಆಯ್ತು. He fell slowly, he fell rapidly. ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಅಡ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಅಂದ್ರೆ ವಿಶೇಷಣ. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮುಂದಿನ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಆಪ್ಷನ್ 2 is the right one. What is the active voice form of the verb? What is the active form? ಯಾವುದು
ಈ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಇದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್ ಇನ್ ಪ್ಯಾಸಿವ್ ಫಾರ್ಮ್. ದ ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ಸ್ ವರ್ ರಿಟರ್ನ್ ಬೈ ದ ಡಾಕ್ಟರ್. ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬರೀತಾರ, ಗುಳಿಗೆ ಚೀಟಿ ಬರೀತಾರಲ್ಲ, ಬರೆದ್ರು. ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಈಗ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಫಸ್ಟ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಪ್ಯಾಸಿವ್ ವಾಯ್ಸ್. ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪ್ಯಾಸಿವ್ ವಾಯ್ಸ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಡೂವರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತಲ್ಲ, ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಬಂದಿರ್ತೈತೆ ನೋಡಿ. ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಓಕೆ, ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ತೊಗೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ನೀವು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅದನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ. ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಫಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಅಂಡ್ ವರ್ಬ್, ಎನಿ ವರ್ಬ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಪ್ಯಾಸಿವ್ ಅದು ಯಾವ್ದು ಇರುತ್ತೆ, ಕ್ರಿಯಾಪದ ಮೂರನೇ ರೂಪ ಇರುತ್ತೆ. ಆಲ್ರೆಡಿ ಇದಾಗಿದೆ ರಿಟರ್ನ್. ಸೊ ಇದಕ್ಕೊಂದು ನಾನು ಒಂದು ಟ್ರಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಐ ಥಿಂಕ್ ವಿಡಿಯೋ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಲೆಂದಿ ಬಟ್ ನಾಟ್ ಅ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಹಿಂದಿ ಒಳಗಿದೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೆನ್ಸ್ में देखा तो सेंटेंस इज गिवन इन प्रेजेंट. ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಒಳಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೆನ್ಸ್ में देखा तो ಎಮಿಸರ್ ಕರ್ನಾ. ಬೇರೆ ಪ್ಯಾಸಿವ್ ವಾಯ್ಸ್ ಒಳಗ ನೋಡಿ, ಇದು ಆಕ್ಟಿವ್ ವಾಯ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೋರಿ, ಆಕ್ಟಿವ್ ವಾಯ್ಸ್. ಓಕೆ ನೋಡಿ, ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೆನ್ಸ್ में देखा तो ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ನೋಡಿರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಅದನ್ನ ನೀವು ಎಮಿಸರ್ ಕರ್ನಾ. ಎಲ್ಲಿ, ಪ್ಯಾಸಿವ್ ಒಳಗ ಆಮ್ ಈಸ್ ಆರ್ ಕರ್ನಾ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ನೋಡಿದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಇದು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ನೋಡಿದಾಗ, ಇದು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ನೋಡಿದಾಗ ಎಮಿಸಾರ್, ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ನೋಡಿದಾಗ ವಾಸ್ ವೇರ್ ಕರ್ನಾ, ವಾಸ್ ವೇರ್ ಕರ್ನಾ ನೋಡ್ರಿ. ಹ್ಯಾವ್ ಕೋ ದೇಖಾತು ಆಕ್ಟಿವ್ ಒಳಗೆ ಹ್ಯಾವ್ ನೋಡ್ರಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊರಿ. ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ಕರ್ನಾ. ಹ್ಯಾವ್ ಕೋ ದೇಖಾತು ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ಕರ್ನಾ. एक्टिव से लेकर पैसिव तक इतना ही करना जयदेव जयदेव ನೋಡ್ರಿ. विल को देखा तो विल भी करना. ಆಕ್ಟಿವ್ ಒಳಗೆ ವಿಲ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಕರ್ನಾ. कुड को देखा तो कुड भी करना. एक्टिव से लेकर पैसिव तक इतना ही करना जयदेव जयदेव. and any verb ಆಕ್ಟಿವ್ ಒಳಗೆ ಯಾವುದೇ ವರ್ಬ್ ಇರಲಿ, ಯಾವುದೇ ಕ್ರಿಯಾಪದ, ವರ್ಬ್ 1 ವರ್ಬ್ 2 v3 v4 v5 ಏನೋ ಇದ್ರು, ಗಿವ್ ಗೇವ್ ಗಿವನ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಗಿವ್ಸ್ ಏನೋ ಇದ್ರು, ಅದು ಇಲ್ಲಿ v3 ಬರುತ್ತೆ. ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಬೇಸಿಕ್ ರೂಲ್ಸ್. ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಲೆವೆಲ್ ಆಗಿ ಇದು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬಂದಿವೆ. GPA ಸ್ಟಡಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. I will be doing class on GPA star as well. So if you are new on my channel, my dear friends, subscribe the channel. And I have a uh, I have one Telegram group as well. ಅದು PUC ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ. PUC ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಅರೌಂಡ್ 500 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅದ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ನೀವೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಸೇರೋದು ಬೇಡ. PUC SLC ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಇದೆ ನಮ್ಮದು, ಅದೆಲ್ಲ ಬೇಡ. ಬಟ್ I have created another group for you all, that is WhatsApp group, that I will share the link in description box. ಮೋರ್ ಅಂತ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಕ್ವೆರೀಸ್ ಯು ಮೈ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ನಂಬರ್ 9844505551. and it's a free service. You can unsubscribe anytime. No need to force that you have to stay on my channel. Free subscription, free, nothing, everything is free. But I'm just sharing my knowledge, that's it. I don't have any intention of getting money and to receive money from you all. ನೋಡ್ರಿ, ಆನ್ಸರ್ ನೋಡೋಣ ಈಗ. ಆನ್ಸರ್ ಅಂತ ಈಸಿ, ದೀಸ್ ಆರ್ ಈಸಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಬಟ್ GPA ಸ್ಟಾಲ್ ಹಿಂಗೆ ಕೇಳುದಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಏನಿಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ನಾನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ, ಡೋಂಟ್ ವರಿ. ನೋಡ್ರಿ, ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಡಾಕ್ಟರ್ ತೊಂದ್ರಿ. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದಿಯರ್. ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಅಷ್ಟು. ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಹುಡುಕಬೇಕು. ಆಕ್ಟಿವ್ ಒಳಗೆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಫಸ್ಟ್, ಡೂವರ್ ಫಸ್ಟ್ ಇರ್ತಾನ, ಹೌದಾ. ದ ಡಾಕ್ಟರ್ ರೋಟ್, ಇಲ್ಲಿ V2 ಐತಿ, ರೋಟ್ ದ ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್, ದಟ್ಸ್ ಇಟ್. पास्ट टेंस में देखा तो ನಾ ಏನೇನು ನಿಮಗೆ ಪಾಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ದೆ ನೋಡಿ. ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್ में देखा तो ವಾಸ್ ವರ್ ಕರ್ನಾ ಬಂತಿಲ್ರಿ, ಅವ್ರು ಮಾಡಿರಲ್ಲ, ವರ್ ಬಂತಿಲ್ಲ. ಎಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ವರ್ಬ್ ಇದ್ದು V3, ಎನಿ ವರ್ಬ್ ದಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ V3. ಇದ್ರಾಗ ಆಕ್ಟಿವ್ ಒಳಗೆ ಯಾವುದೇ ವರ್ಬ್ ಕೊಟ್ಟರು ಪ್ಯಾಸಿವ್ ಒಳಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಹೇಳ್ರಿ, V3 ಆಗುತ್ತೆ. ಲೆಟ್ಸ್ ಮೂವ್ ಟು ದ 74th question. Question number 74. Let's see. We sat dash the tree. We sat, just a minute. ಈ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡ್ರಿ, ಎಷ್ಟು ಈಸಿ ಅನಿಸ್ತದ, ಬಟ್ ನೋಡ್ರಿ ಹೆಂಗ ಅನಿಸ್ತದೆ ನಿಮಗೆ. ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಟ್ರೀ, ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಟ್ರೀ, ಒಂದು ಟ್ರೀ ಇದ್ಪ. ಓಕೆ, ಈಗ ಪಟ್ನ ಆನ್ಸರ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ನೀವು, ಅಂಡರ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀರಿ. ಓಕೆ, ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ಅಂಡರ್. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಆನ್ಸರ್ ಫಸ್ಟ್ ನಾ ಬರ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ, ಅಂಡರ್ ಬಂತಿ. ದೆನ್ ವೆನ್ ಟು ಯೂಸ್ ಬಿಲೋ, ಅದು ಹೇಳ್ರಿ. ಬಿಲೋ ಕಮೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್. ಆರ್ ಜಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ, ನೀವು ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು ನಿಮಗೆ ಬಿಲೋ ಯಾವಾಗ ಯೂಸ್ ಆಗತ್ತಿ. ಬಿಲೋ, ರೂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಬಿಲೋ ದ ಟ್ರೀ. ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ರೂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ರಿ. ಇದು ರೂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾವ, ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಇರ್ತಾವ, ಇಲ್ಲಲ್ಲ, ಇಲ್ಲೇ ಇರ್ತಾವಲ್ಲ ಈ ಕಡೆ. ರೂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಬಿಲೋ ದ ಟ್ರೀ. ಸೊ ವಿ ಸ್ಯಾಟ್, ನಾವು ಕೂತಿದ್ದಲ್ಲಿ ವಿ ಸ್ಯಾಟ್ ಅಂಡರ್ ದ ಟ್ರೀ, ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ ಅಂಡರ್ ದ ಟ್ರೀ, ಹೌದಾ. ಓಕೆ, ಪ್ರಪೋಸಿಷನ್ ವಂಡರ್ಫುಲ್. ನಾನು PUC ಅವರಿಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಆಲ್ರೆಡಿ, ನಾನು ಇದು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಇದೆ,
You can check the playlist. ಪಿ ಯು ಸಿಯಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವೆಲ್ಲ ಸ್ಟಡಿ ನಾವು ಪಿ ಯು ಸಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋದು ವರ್ಕ್ ಬುಕ್ ಈ ತರ ಇದ್ರಿಕಿಲ್ಲ, ರಿವೈಸ್ ಆಗಿದೆ. ದೆನ್ ಯು ಬೆಟರ್ ವಾಚ್ ದಟ್ ವಿಡಿಯೋ. ಒಂದು ವೆಹಿಕಲ್ ತಗೋರಿ, ಅದೆಲ್ಲ ವೆಹಿಕಲ್. ವೇರ್ ಇಸ್ ದ ಬಾಲ್ ಆನ್ ದ ಬಸ್, ವೇರ್ ಇಸ್ ದ ಬಾಲ್ ಆನ್ ದ ಬಸ್, ಅಂಡ್ ವೇರ್ ಇಸ್ ದ ಬಾಲ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೇಲ್ಗಡೆ, ಓವರ್ ನೋಡ್ರಿ, ಓವರ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೇಲ್ಗಡೆ. ಓಕೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಮೇಲ್ಗಡೆ. ದೆನ್ ಇದು ಅಬೋವ್ ಅನ್ನು ಸೂಚಿಸ್ತದೆ. ಓಕೆ, ದೆನ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಇನ್ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಬಿಹೈಂಡ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಇದು ಬಿಹೈಂಡ್, ಇದು ಇನ್ ಫ್ರಂಟ್ ಆಫ್, ಈ ಕಡೆನು ಇನ್ ಫ್ರಂಟ್ ಆಫ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಂಡರ್, ಅಂಡರ್. ಮತ್ತೆ ಕೆಳಗೆ ಬಂದ್ರೆ ಇದು ಬಿಲೋ. ಆಯ್ತಾ, ನಾವು ಯು ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಬಿಲೋ, ರೈಟ್. ಅಂಡ್ ಸಮ್ಮನ್ ಇಸ್ ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಒಂದು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ದ ಕ್ಲಾಸ್ ಟೀಚರ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಟು ದ ಕ್ಲಾಸ್. ಇಂಟು ನೋ ಅಥವಾ ಇನ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್. ಕಮೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್. Okay, let's move to the another question. He is poor. He is poor. Poor ಅನ್ಬೇಕು ನೀವು ಅದಕ್ಕೆ. ಫೊನೆಟಿಕಲಿ ಏನ್ ಬರ್ತದೆ, ಅದು ಆರ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಪ್ರೊನೌನ್ಸ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಇಫ್ ದೇರ್ ಈಸ್ ಎನಿ ವೊವೆಲ್ ಸೌಂಡ್, ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ದೇರ್, ಯಾವುದೇ ಈ ಆರ್ ಬಾಜುಗೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವೊವೆಲ್ ಇತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, ಅಥವಾ ಇದ್ರು ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ನಾವು ಪ್ರೊನೌನ್ಸ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ವೊವೆಲ್ ಇದ್ರೆ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ. ಪೂವರ್, ಹಿ ಈಸ್ ಪೂವರ್, ಹಿ ಈಸ್ ಆನೆಸ್ಟ್. ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವು, ವೆನ್ ದೀಸ್ ಟೂ ಸೆಂಟೆನ್ಸಸ್ ಆರ್ ಕಂಬೈನ್ಡ್. ಏನ್ ಕೇಳಿದಾರೆ ನಿಮಗೆ, ಕಂಪೌಂಡ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಫಸ್ಟ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಆನ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಆಲ್ಸೋ, ಬಟ್ ಲೈವ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಬಂದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ವೆರಿ ಸೂನ್. ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೀವು, ಹಿ ಈಸ್ ಪೂವರ್ ಬಟ್ ನಾಟ್ ಆನೆಸ್ಟ್. ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ, ಪೂವರ್, ಪೂವರ್ ಅನ್ನೋದು ಏನೈತೆ ನೋಡ್ರಿ, ಬಡವ ಅದಾನ. ಹಿ ಈಸ್ ಆನೆಸ್ಟ್, ಬಡವ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಆನೆಸ್ಟ್ ಅದ. ನಾವು ಅಪೋಸಿಟ್ ಬಟ್ ಯಾವಾಗ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ನೋಡ್ರಿ, ಕಾಂಟ್ರಾಸ್ಟ್ ಇದ್ದಾಗ. he has money but doesn't invest. Getting it? He is an intelligent but doesn't score. Opposite contrast idea ಬಂದಾಗ but ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. Then he is honest but not poor. ನೋಡ್ರಿ, ಇದಂತ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, he is honest but not poor. ನೋಡ್ರಿ, ಅವ್ನು ಪೂರ್ ಅದಂತ ತಪ್ಪಾಗತ್ತೆ. In spite of his poverty he is honest. His honesty made him poor. ಇದಾಗಂಗಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕಂಬೈಂಡ್ ಮಾಡಂದಾರ ಅವ್ರು. ಅಂದ್ರೆ ಕಂಬೈಂಡ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್, ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾವ್ರಿ, ಮತ್ತೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಫ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ನೋಡಿದ್ನಾಗ. ಸಿಂಪಲ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ವೇರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಫೈನೈಟ್ ವರ್ಬ್. ಸಿಂಪಲ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್. ಕಂಪೌಂಡ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ವೇರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟೂ ಫೈನೈಟ್ ವರ್ಬ್ಸ್. ಸಿಂಪಲ್, ಕಾಂಪೌಂಡ್, ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್, ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್. ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಬರ್ತಾವ್ರಿ. ಡೀಪ್ ಅನಿಸ್ತದೆ ನಿಮ್ಗೆ, ಬಟ್ ಇದೇ ರೀತಿ ಇದೆ. ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ವರ್ದಿ ಒನ್. English teacher, the common question paper overall, as far as I studied this question paper, PSTR, good question paper. Okay, answer is in spite of his poverty. Ill note, in spite of his poverty, he is honest. Another one answer agutte. Okay. Question number 76. Today the weather dash nice. Today the weather nice, but yesterday it was very cold. ನೋಡಿ, today the weather, today means ಇವತ್ತಿನ ಬಗ್ಗೆ, ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅನ್ಬೇಕು. the weather is nice. is nice ಎಲ್ಲೈತಿ ನೋಡ್ರಿ, ಈಸ್ ಎರಡು ಕಡೆ ಅದಾವ. ಒಂದು ಇದಂತಿ ಹೋತು, ಇದಂತಿ ಇದು ಹೋತು, ವಾಸ್ ಐತಿ. ಇಲ್ಲಿ ಈಸ್ ಎರಡು ಕಡೆ ಬರ್ತದೆ ನೋಡ್ರಿ, ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ವೈ, ಬಿಕಾಸ್ ಬಟ್ ಇಲ್ಲ ನೋಡಿ, ಬಟ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಎಸ್ಟರ್ಡೇ ಅಂತ ಬಂತಿ ಅಂದ್ರೆ ವಾಸ್ ಬರಬೇಕು. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ fourth is the right answer. Yesterday it was very cold. Moving to the next question. This question is related to direct and indirect. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಬಹಳಷ್ಟು ರೂಲ್ಸ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ಪಿ ಯು ಸಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಹಳೆ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದಾವೆ, ಬಟ್ ಅದ್ರ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡ್ರಿ. ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿ, ಸ್ಟಡಿ. ದ ಟೀಚರ್ ಸೈಡ್ ಟು ದ ಬಾಯ್, ಸ್ಟಡಿ ವೆಲ್ ಟು ಎಕ್ಸೆಲ್ ಇನ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್. ಟೀಚರ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲಿ ಅಡ್ವೈಸ್ ಕೊಟ್ರು. ಟೀಚರ್ ಏನದು, ಸ್ಟಡಿ ವೆಲ್ ಟು ಎಕ್ಸೆಲ್ ಇನ್ ದ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟಡಿ ವೆಲ್ ಅನ್ನೋದು ಸ್ಟಡಿ ಬಿಗಿನ್ ಆಗೈತಿ. ಇಂಪೇರೇಟಿವ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಇಂಪೇರೇಟಿವ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಸರ್ ಹಂಗಾದ್ರೆ? ಇಂಪೇರೇಟಿವ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್, ಬಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಐ ವಿಲ್ ಮೇಕ್ ಅ PPT so that I will get the space to answer here. ಹುಟ್ಟದಂತಹ ವಾಕ್ಯ ಏನಾಯ್ತದು, ಇಂಪೇರೇಟಿವ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಒಳಗೈತಿ. ಏನ್ ಇಂಪೇರೇಟಿವ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ನೀವು ಕೇಳ್ಬೋದು. ಇಂಪೇರೇಟಿವ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಬಿಗಿನ್ ಆಗೋದು, ಇಂಪೇರೇಟಿವ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಬಿಗಿನ್ ಆಗೋದು ಯಾವ್ದ್ರಿಂದ, ವರ್ಬ್ ಇಂದ, ಕ್ರಿಯಾಪದದಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೋಡ್ರಿ, ಏನಂತ ಬಿಗಿನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ,
ಸ್ಟಡಿ ವೆಲ್, ಸ್ಟಡಿ ಅನ್ನೋದು ಅದೇ ರೀತಿ ಬೇಕಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಹಂಗೆ ಮತ್ತೆ ಯಾವ್ದೋ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಸರ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್ ಅ ಟ್ರಿಕ್. ಮತ್ತೊಂದು ಟ್ರಿಕ್ ಐತ್ರಿ ಇಂಪೇರಿಟಿವ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡೋದು. ನಾನು ನಮ್ಮ ಫಸ್ಟ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಿರ್ತೀನಿ, ಅಥವಾ ಸೆಕೆಂಡ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅದನ್ನ. ಪಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಕಾರ್, ಪಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಕಾರ್ ಇದನ್ನ ನೆನ್ಪಿಡ್ಕೊರಿ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ಪಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಕಾರ್? ಪಿ ಫಾರ್ ಪ್ರೊಹಿಬಿಷನ್. ಇದು ಅಗೇನ್ ಇಂಥದ್ದು ಕ್ವಶನ್ ಬರ್ತಾವ ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ. ಪ್ರೊಹಿಬಿಷನ್ ಇಂಪೇರಿಟಿವ್ ಒಳಗೆ ಮತ್ತು ಭಾಗದವು ಸಬ್ ಡಿವಿಷನ್ ಇವೆಲ್ಲ. ಪ್ರೊಹಿಬಿಷನ್ ಮೀನ್ಸ್, ಪ್ರೊಹಿಬಿಷನ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಡೋಂಟ್ ಸ್ಪೀಚ್ ಹಿಯರ್, ಡೋಂಟ್ ಡ್ರಿಂಕ್ ಅಂಡ್ ಡ್ರೈವ್, ಪ್ರೊಹಿಬಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾವ್, ಅದು ಎಂತ ಇಂಪೇರಿಟಿವ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್. ದೆನ್ ಒನ್ ಮೋರು, ಪ್ರಪೋಸಲ್, ಪಿ ಫಾರ್ ಪ್ರಪೋಸಲ್. ಪ್ರಪೋಸಲ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಲೆಟ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಪಾರ್ಟಿ, ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ, ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿಂಗ್ ಅ ಸಾಂಗ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ, ಮತ್ತು ಸಿ ಇದೆ. ಏನ್ ಸಿ? ಕಮ್ಯಾಂಡ್. ಕಮ್ಯಾಂಡ್ ಮೀನ್ಸ್ ನೀವು ಕೇಳಿರ್ಬೋದು, ಮೊದಲ ನಾವು ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಕಲಿತಿನಾಗ ಆರ್ಡರ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್, ಆರ್ಡರ್ ಅಂತಿದ್ವಿ. ಕಮಾಂಡ್, ಆರ್ಡರ್ ಕೊಡ್ಬಾ, ಕಮಾಂಡ್ ಪ್ರೇಯರ್ ಒಳಗೆ ಆರ್ಡರ್ ಕೊಡ್ಬಾ ಅಂದ್ಬಿಡ್ತಿದ್ರಿ ನಮ್ಗೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಕಮಾಂಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಕಮ್ ಹಿಯರ್, ಗೋ ದೇರ್. ಈಗ ನೋಡ್ರಿ, ಕಮ್ ಹಿಯರ್, ಗೋ ದೇರ್, ಸಿಟ್ ಹಿಯರ್, ಕಮಾಂಡ್. ಸಬ್ಮಿಟ್ ಯುವರ್ ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಟುಡೇ, ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಕಮಾಂಡ್. ಅಂಡ್ ಎ ಫಾರ್ ಅಡ್ವೈಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಬಂತು ನೋಡ್ರಿ, ಅಡ್ವೈಸ್. ಇದು ಸರಿನೋ? ಸಿ in this advice is correct. Which one is the right one? Tell me, this one or C? Yes, comment me in the comment box. ಯಾವುದು ರೈಟ್? ಇದು ರೈಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಯಾವುದು ಮತ್ತು ಇದು ಯಾವುದು? ಓಕೆ, ನಾನು ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೇನೆ ಬೇಡ, ನಾನು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಅದು ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡ್ರಿ. ಎಸ್ ಸಿ ಬಂದರೆ ಅದು ವರ್ಬು, ಅದು ಕ್ರಿಯಾಪದ. ಎಸ್ ಸಿ ಬಂದರೆ ಅದು ಕ್ರಿಯಾಪದ. ಸಿ ಬಂದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ನೌನ್. ಅಡ್ವೈಸ್, ಡಾಕ್ಟರ್ ರೈಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಅಡ್ವೈಸ್. ಇದು ನೋಡ್ರಿ, ಇದು ಅಡ್ವೈಸ್. ಐ ಅಡ್ವೈಸ್ ಹಿಮ್, ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಡ್ವೈಸ್ ಮೀ, ಅದು ಕ್ರಿಯಾಪದ ಆಗಿ ಬಂತಿ, ಅದು ಎಸ್ ಸಿ ಬಂತಿ. ಇದಕ್ಕೆ ನೀವು ಡಿ ಹಚ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಇದಕ್ಕೆ ಸಿ ಬಾಜುಕ್ಕೆ ಡಿ ಹಚ್ಚ ಬರಂಗಿಲ್ಲ, ವಿ2 ಮಾಡಕ್ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಆಯ್ತಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆರ್ ಫಾರ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್. ಪ್ಲೀಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮೀ ಸರ್, ಪ್ಲೀಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮೀ, ಪ್ಲೀಸ್ ಗಿವ್ ಅ ಪೆನ್, ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಪ್ಲೀಸ್ ಗಿವ್ ಅ ಪೆನ್, ಇವೆಲ್ಲ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್. ಆಯ್ತಾ? ಪಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಕಾರ್. ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದಿಸ್. ಓಕೆ, ಈಗ ಬಂತು ನೋಡ್ರಿ. ಮತ್ತೊಂದು ನಿಮಗೆ ವಿಚಾರ ನೆನಪಿರಲಿ, ಇದಂತೂ ನೀವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದು ಕ್ರಿಯಾಪದದಿಂದ, ಇದು ಇಂಪೇರಿಟಿವ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಆಯ್ತು. ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಇಂಪೇರಿಟಿವ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದು ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಸ್ಪೀಚ್ ಟು ಪ್ರಪೋಸಿಷನ್ ಅಂತ ಬಿಗಿನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ದಟ್ಸ್ ಇಟ್, ಆನ್ಸರ್ ಬಂತು ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲೇ. ನೋಡ್ರ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ. ಓಕೆ, ದ ಟೀಚರ್ ಅಡ್ವೈಸ್ ದ ಬಾಯ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ ವೆಲ್, ಟು ಇಲ್ಲಿ ಬಿಗಿನ್ ಆಗೈತಿ. ಓಕೆ, ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಟು ಆಗಿಲ್ಲ ನೋಡ್ರಿ. ದ ಟೀಚರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ದ ಬಾಯ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ ವೆಲ್, ಮತ್ತು ಇದು ಬಿಗಿನ್ ಆಗೈತಿ. ದ ಟೀಚರ್ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಅವರು ಅಡ್ವೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದ ಟೀಚರ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟೆಡ್ ಅಂತ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಹೌದಾ? ಸೊ ಫೈಟ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಎ ಅಂಡ್ ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಟು. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ದ ಟೀಚರ್ ಅಡ್ವೈಸ್ ದ ಬಾಯ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ ವೆಲ್ ಟು ಎಕ್ಸೆಲ್ ಇನ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್. ಇದು ದ ಟೀಚರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಅವರು ಅಡ್ವೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್, ಸೊ ಒನ್ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಒನ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ಯಾರ, ಇಲ್ಲಿ ಅಡ್ವೈಸ್. ಇಷ್ಟ ಫರಕ್ ಮತ್ತಿಲ್ಲ, ಇಷ್ಟೇ ವ್ಯತ್ಯಾಸ, ಮತ್ತಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಐಡೆಂಟಿಫೈ ದ ಪೇರ್ ಆಫ್ ವರ್ಡ್ಸ್. ಇದಂತೆ ರೈಮಿಂಗ್ ವರ್ಡ್ಸ್. ಕೂಲ್ ಪೂಲ್ ಇಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ. I think I have taken your valuable time, and sorry for taking more time. ಇದೆಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಹೇಳ್ಬಾರ್ದು ಅಂತ ಅನಿಸ್ತು, ಬಟ್ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಹೌ ಮಚ್ ಐ ನೋ. ನಂಗೆ ಎಷ್ಟು ಏನು ತಿಳಿದಿರ್ತಾರೆ ಅದು ಹೇಳೋದೊಂದು ಆಸೆ ಅಷ್ಟೇ. ಶೇರಿಂಗ್ ಇಸ್ ಕೇರಿಂಗ್, ಐ ಬಿಲೀವ್. ಚೂಸ್ ದ ಗ್ರಾಮ್ಯಾಟಿಕಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್. ಐ ಹ್ಯಾಸ್ ಅ ಗುಡ್ ಮೆಮೊರಿ ಬರಂಗಿಲ್ಲ, ಐ ಜೊತೆಗೆ ಹ್ಯಾಸ್ ಬರಂಗಿಲ್ಲ, ಇದು ಓನ್ಲಿ ಥರ್ಡ್ ಪರ್ಸನ್. ಹಿ ಅಂಡ್ ಶಿ, ಇಟ್, ಈ ಮೂರು ಜೊತೆಗೆ ಬರೋದು ಅಷ್ಟೇ ಹ್ಯಾಸ್ ಅಂಡ್ ಡಸ್. ತಿಳ್ಕೊಂಬಿಡ್ರಿ. ಶಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಅ ಪೆನ್, ಡಸ್ ಹಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಪೆನ್, ಈ ರೀತಿ ಬರುತ್ತೆ. ಅದೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಮುಂದಿನ ಕ್ಲಾಸ್ ನೋಡೋಣ. ದೇರ್ ವಾಸ್ ಫೌಂಡ್ ಆಫ್ ಸ್ವೀಟ್ಸ್. ನೋ, ದೇರ್ ವಾಸ್ ಫೌಂಡ್ ಆಫ್ ಸ್ವೀಟ್, ದೇರ್ ವಾಸ್ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ಫೌಂಡ್ ಆಫ್ ಇದು ಅಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ವಿ ಡಸಂಟ್ ಪ್ಲೇ. ವಿ ಜೊತೆಗೆ ಡಸನ್ ಬರಂಗಿಲ್ಲ, ಶಿ ಡಸನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಡಸ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ನಾನು. ಓಕೆ, ಆಲ್ರೆಡಿ ರೋಟ್. The stars twinkle at night. At night, last part of the day. That is at. The answer is the stars twinkle at night. Grammatically correct ಇದೆ. So last question ಇದು MCQs ಅಲ್ಲಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಇದೆ, ಅದು ಒಂದು ಪ್ಯಾಸೇಜ್ ಇದೆ, ಅದಂತೆ ಪ್ಯಾಸೇಜ್ ಇಂದ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ಡಾಲ್ಫಿನ್ ಬಗ್ಗೆ ಇದೆ, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್. ಐ ವಿಲ್ ಸೆಂಡ್ ದ PDF as well. ಓಕೆ, ಅದೆಲ್ಲ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ. ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 80th one ನೋಡ್ರಿ, 80ನೇ ಕ್ವಶನ್. ಸುರೇಶ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆಂಟ್ ದ್ಯಾನ್ ಅದರ್ ಬಾಯ್ ಇನ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್. ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಬಂತು ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ. ಮತ್ತೆ ಕ್ವಶನ್ ಒಂಥರ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲ, ಡೀಪ್ ಗ್ರಾಮರ್ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ
ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಬಲ್ ಅಥವಾ ಆಕ್ಟಿವ್ ವಾಯ್ಸ್ ಪ್ಯಾಸಿವ್ ವಾಯ್ಸ್ ಡಯಟ್ ಅಂಡ್ ಡಯಟ್ ಡಿಗ್ರೀಸ್ ಆಫ್ ಕಂಪಾರಿಸನ್ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಏನು ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿಗಿತ್ತಲ್ಲ ಅದಷ್ಟೇ ಮತ್ತೆಲ್ಲ. ಸುರೇಶ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆಂಟ್, ಇಲ್ಲಿ ಇಂಟೆಲಿಜೆಂಟ್ ಇದೆ, ಇಂಟೆಲಿಜೆಂಟರ್ ಯಾಕಾಗಿಲ್ಲ? ಮೋರ್ ದೆನ್ ಒನ್ ಸಿಲೆಬಲ್. ಇಂಟೆಲಿಜೆಂಟ್ ಅನ್ನೋದು ಹ್ಯಾಸ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ ಒನ್ ಸಿಲೆಬಲ್, ದಟ್ಸ್ ವೈ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೋರ್. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಟಾಲ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಟಾಲರ್ ಆಗಿತ್ತು, ಟಾಲೆಸ್ಟ್ ಆಗಿತ್ತು. ಟಾಲ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಸಿಲೆಬಲ್. ಮತ್ತೆ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಇದು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ ಒನ್ ಸಿಲೆಬಲ್, ದಟ್ಸ್ ವೈ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್, ಮೋಸ್ಟ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಇಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಡಿಗ್ರೀಸ್ ಆಫ್ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ರಿ, ಡಿಗ್ರೀಸ್, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಡಿಗ್ರಿ, ಕಂಪ್ಯಾರಿಟಿವ್ ಡಿಗ್ರಿ, ಸೂಪರ್ಲೇಟಿವ್ ಡಿಗ್ರಿ, ಇದರಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾವೆ. ತ್ರೀ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಬರ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕೇಳಿದರೆ, ಸುರೇಶ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆಂಟ್ ಅನ್ನೋದು ಕಂಪ್ಯಾರಿಟಿವ್ ಡಿಗ್ರಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಏನಪ್ಪ, ಸುರೇಶ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆಂಟ್ ದೆನ್ ಎನಿ ಅದರ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್. ಎಲ್ಲ ಬಾಯ್ಸ್ ಕಡೆಗಿಂತ ಐತಿ ಅವ ಇಂಟೆಲಿಜೆಂಟ್ ಅದಾನ ಗಿಂತಲೂ, ಎಲ್ಲ ಬಾಯ್ಸ್ ಗಿಂತಲೂ ಕ್ಲಾಸ್ ನಲ್ಲಿ. ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಏನು, ಅದರ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಆರ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ, ಅದರ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಆರ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ, ಓನ್ಲಿ ಸುರೇಶ್ ಈಸ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆಂಟ್ ಆ ಮೀನಿಂಗ್ ಕೊಡುತ್ತ ಇಲ್ಲ. ನೋ ಅದರ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಈಸ್ ಆಸ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆಂಟ್ ಆಸ್ ಸುರೇಶ್. ಅಂದ್ರೆ ಸುರೇಶ್ ಐತಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಂಟೆಲಿಜೆಂಟ್ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ನಾನು ನಂಗೆ, ಉಳಿದಿದರು ಸುರೇಶ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆಂಟ್ ಅನ್ನೋದು ಇಂದ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸುರೇಶನ್ ಬಗ್ಗೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇದೆ, ಸುರೇಶ್ ಈಸ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆ, ದಟ್ಸ್ ವೈ ಆಪ್ಷನ್ 3 ಇಸ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ಡ್. ಓನ್ಲಿ ಸುರೇಶ್ ಈಸ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆಂಟ್ ಅದು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್, ಓನ್ಲಿ ಸುರೇಶ್ ಇಲ್ಲ, ಉಳಿದಿದ್ರು ಶನಿ ಅದಾರ, ಬಟ್ ನೋ ಅದರ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಈಸ್ ಆಸ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆಂಟ್ ಆಸ್ ಸುರೇಶ್ಗಿಂತ ಯಾರು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಇಂಟೆಲಿಜೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ. ಅದ್ರ ಅರ್ಥ ಏನು, ಉಳಿದಿದ್ರು ಸ್ವಲ್ಪ ಶನಿ ಅದಾರ ಅಂದಂಗೆ. ಓಕೆ, ಆಪ್ಷನ್ 4 is the right answer. Here I'll give you one question as a homework ಅಂತ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡ್ರೆ ಏನೋ ಒಂದು just for your understanding ಬರ್ಕೊಡಿ. English is one of the easiest languages. ಇದ್ರದ್ದು ಈ ಕ್ವಶನ್ದು ಇದು ಸೂಪರ್ಲೇಟಿವ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಈಸಿಯೆಸ್ಟ್ ಐತಿ ಸೂಪರ್ಲೇಟಿವ್. ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಂಡ್ ಕಂಪೇರಿಟಿವ್ ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ರಿ ನಂಗೆ. ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಂಡ್ ಕಂಪೇರಿಟಿವ್ ಡಿಗ್ರಿ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಂಡ್ ಕಂಪೇರಿಟಿವ್ ಡಿಗ್ರಿ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್, ಸೂಪರ್ಲೇಟಿವ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್? ನಂಗೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಆನ್ಸರ್ ಮೀ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸೆಂಡ್ ಯುವರ್ ಆನ್ಸರ್ ಆನ್ ಮೈ ನಂಬರ್ 98445051 and kindly subscribe to the channel and share the link with your friends. Sharing is caring. Thanks for watching. Bye bye.